સુરત में बाळक ચોરીની શંકાને લઈને હંગામો મચી ગયો છે। શહેરના મહિદરપુરા વિસ્તારનો આ બનાવ છે। યુવકે બાળકની ચોરી કર્યાની અફવાને લઈને હંગામો મચાવ્યો। અફવા ફેલાતા લોકોનું ટોળું એકત્ર થઈ ગયું। ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે આવી પહોંચી। પોલીસે લોકોને સમજાવી અને મામલાને થાળે પાડ્યો હતો। બાળક ચોરીની અફવાને લઈને આ હંગામો હતો। જો કે આ સમગ્ર બાબતે લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા। આખરે પોલીસ અહીં આવી લોકોને સમજાવવામાં આવ્યા અને ત્યાર પછી મામલો થાળે પડ્યો હતો। तो बाळक ચોરીની શંકાને લઈને સુરતમાં હંગામો મચી ગયો। મહિદરપુરા વિસ્તારનો આ બનાવ છે। યુવકે બાળકની ચોરી કરી હોવાની અફવા ફેલાઈ અને ત્યારબાદ લોકો એકત્ર થઈ ગયા। બાળકની ચોરી કર્યાની અફવાને લઈને હંગામો મચ્યો હતો। પોલીસને પણ બોલાવવામાં આવી હતી। જો કે ત્યારબાદ પોલીસે જ લોકોને સમજાવ્યા હતા કે આવી કોઈ ઘટના અહીંયા નથી બની અને બધા લોકો પોતપોતાના વિસ્તારમાં પાછા જાય। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे गांधीनगरना महात्मा मंदिर खाते राज्यनी जाहेर वितरण व्यवस्थाना विविध प्रकल्पोनो शुभारंभ कराव्यो। आ प्रसंगे संबोधन करता अमित शाहे राहुल गांधी ने चेलेन्ज आपी। शाहे तेमना संबोधन में कह्युं के राहुल गांधी जूठुं बोले छे अने भाजपना युवा मोर्चाना कार्यकर्ताओ कोईपण स्टेज पर तेमनी साथे चर्चा करवा तैयार छे। आ तरफ अमेरिका ट्रेड डील अंगे बोलता शाहे कह्युं के आ डीलथी खेडूतो सुरक्षित छे। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो ये कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमदावादમાં ચાણક્યપુરીમાં ફાયરિંગની ઘટના બની, જ્યાં પ્રેમ પ્રકરણમાં 2 રાઉન્ડ ફાયર થયું। ઇજાગ્રસ્ત ફરિયાદીને સોલા સિવિલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો છે। આરોપીઓને ઝડપી લેવા સોલા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। અમદાવાદના ચાણક્યપુરીનો બનાવ છે, જ્યાં ફાયરિંગ થયું અને આ ફાયરિંગ પ્રેમ પ્રકરણમાં થયું હતું। 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું। ઇજાગ્રસ્ત ફરિયાદીને સોલા સિવિલમાં ખસેડાયો છે। તો અમદાવાદમાં સોલા પોલીસ આ સમગ્ર પ્રકરણની તપાસ કરી રહી છે। 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું ચાણક્યપુરીમાં। प्रेम प्रकरण ने लई आ फायरिंग थयुं होवानी वात सामे आवी रही है। हाल सोला पोलीस आ समग्र मामले तपास करी रही है। चाणक्यपुरी में फायरिंग आ बनाव, जेमां एक युवक इजाग्रस्त थयो छे, जेने सोला सिविल में सारवार माटे खसेडवामां आव्यो छे। प्रेम प्रकरण ने कारणे आ फायरिंग थयुं होवानुं हाल तो सामे आवी रह्युं छे। सोला पोलीस में आ अंगे फरियाद पण थई छे अने सोला पोलीसनी टीम आ समग्र मामलानी तपास करी रही है। तो फायरिंग करनार जे व्यक्ति है ते हाल पोलीस तेने शोधी रही है अने चोक्कस जे कारण है ए पण हाल थोड़ी ज वारमां सामे आवी जशे, कारण के पोलीस आ समग्र मामलानी तपासमां आगळ वधी रही है। प्रेम प्रकरण तो हतुं ज अने साथे साथे जे जग्या पर फायरिंग थयुं हतुं ए स्थळ पण अमे आपने बतावी रह्या छीए, ज्यां 2 राउंड फायरिंग जे करवामां आव्युं हतुं। आ तस्वीर तमे जोई शको छो, ज्यां चाणक्यपुरीनी आ तस्वीर छे, ज्यां 2 राउंड फायरिंग करवामां आव्युं हतुं। प्रेम प्रकरणना कारणे युवक पर फायरिंग करी अने કેટલાક શખ્સો ફરાર થઈ ગયા। आ युवक इजाग्रस्त थयो छे अने तेने सोला सिविलमां सारवार माटे खसेडायो छे। आ तस्वीर छे चाणक्यपुरीनी, ज्यां फायरिंगनो बनाव बन्यो हतो। सोला पोलीस आ समग्र मामले हवे फायरिंग करनारा तत्वोनी शोधखोळमां लागी गई छे। तो अमदावादना चाणक्यपुरीमां फायरिंगनो बनाव, प्रेम प्रकरणमां 2 राउंड फायरिंग करवामां आव्युं। अमदावादमां आवा बनावो सामान्य थता जई रह्या छे। छासवारे क्यांक फायरिंग थई जाय छे अने बंदूक अने हथियारो पण तेमनी पासे आवी जाय छे। વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા ઋત્વિજ સોની મારી સાથે જોડાયા છે। ઋત્વિજ, આ ચાણક્યપુરીમાં ફાયરિંગ કરનારા તત્વો કોણ હતા અને હાલ શું તપાસમાં સામે આવી રહ્યું છે? जी पंकज, बात करिए तो हाल में पुलिस द्वारा समग्र मामले तपास करवामां आवी रही है, परंतु जो प्राथमिक जानकारी मळी रही है ते प्रमाणे प्रेम प्रकरणनी अंदर आ फायरिंगनो बनाव बन्यो छे। जे युवती हती तेना पितराई भाई द्वारा फायरिंग करी होવાનું हालમાં प्राथमिक જાણકારી મળી રહી છે, પરંતુ જ્યારે પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ હકીકત સામે આવશે કે કેટલા લોકો દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવી છે। હાલમાં જે
બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું હોવાની આશંકા છે અને જેમાં એક વ્યક્તિ છે તે ઈજાગ્રસ્ત થયો છે, જેને તાત્કાલિક સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા હાલમાં આસપાસના જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે તેના આધારે વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે અને આરોપીઓને પકડવા માટેની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે. જી ઋત્વિજ, આભાર માહિતી આપવા માટે. અને હવે વાત શિવરાત્રીની. ભોલેનાથ 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 ભોલેનાથ. ભવનાથના મેળામાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી. ભવનાથ તળેટીમાં ભક્તોની ભીડ જાણે ઉભરાઈ ગઈ હોય એવા દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે. શિવરાત્રીના મેળામાં હૈયું દળાય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી. દેશ વિદેશથી લાખો ભક્તો આ મેળામાં પહોંચ્યા છે. શિવરાત્રીના આ મેળામાં છેલ્લા દિવસે શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા છે અને માનવ મહેરામણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. ભવનાથમાં ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે અને ભવનાથ તરફ જતા તમામ માર્ગો ભક્તોથી ખીચોખીચ ભરાયેલા દેખાઈ રહ્યા છે. ભક્તોનું કીડિયારું જાણે ઉભરાયું હોય, કારણ કે 11 તારીખથી આ મેળો શરૂ થયો છે. આજે આ મેળાનો છેલ્લો દિવસ છે. ભવનાથના મેળામાં અનોખા અને અલગ રંગ જોવા મળ્યા. તુર્કીના એર હોસ્ટેસ બન્યા એક સાધ્વી. ગયા વર્ષે પ્રયાગરાજમાં એર હોસ્ટેસે સંન્યાસ લીધો અને આ વખતે ભવનાથના મેળામાં પણ સાધ્વી જોવા મળ્યા. સાધ્વી જીવન બાદ ભાવિનાથગીરી નામ આપવામાં આવ્યું અને સનાતની બનવા અંગેની સફર અંગે તેમણે વાતચીત પણ કરી. No reason, no choice, because any betrayal from people or some kind of. This is not my decision. This is Bholenath decision. He arranged everything, and I am here. That's it. That's okay, I don't do but anything. on that life, I think you are your air hostess. You was a air hostess. I work in Turkish Airlines as a cabin chief about 28 years, and I fly almost all around the world. વધુ માહિતી મેળવીએ. જૂનાગઢથી સંવાદદાતા દીપિકા ખુમાણ મારી સાથે જોડાયા છે. દીપિકા, હાલ ભવનાથના દ્રશ્યો દર્શકોને બતાવશો અને હાલ ત્યાં કેવો નજારો છે? આજના દિવસે કેવી વ્યવસ્થા અને સુવિધા દેખાઈ રહી છે ત્યાં? બિલકુલ પંકજ, જે પ્રકારે અહીં આપ જોઈ રહ્યા છો મોટી સંખ્યાની અંદર જ્યારે ભક્તો આવી રહ્યા છે અને સાથે સવારથી જ ભક્તોની ભીડ અહીં ઉમટી છે. લગભગ કહી શકાય કે અત્યાર સુધી 5 દિવસની વાત કરીએ તો 25 લાખથી પણ વધારે શ્રદ્ધાળુઓ છે તેઓ ભવનાથ મેળામાં આવી ચૂક્યા છે. બસ થોડી વારની અંદર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેઓ પણ આવશે અને તે માટે ખાસ કરીને મંદિર પરિસર છે પ્રોટોકોલ મુજબ ખાલી કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ એ પહેલા જેટલા બી દર્શનાર્થીઓ છે દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરી શકે અને મહિલાઓ અને પુરુષો અલગ અલગ કરી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીં કરવામાં આવી છે મંદિર પ્રશાસન દ્વારા. અને સાથે વાત કરવામાં આવે તો આજે ભવનાથના મેળાની અંદર જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે તે રવાડી છે અને આખી રવાડી જે નીકળશે તેનો રૂટ આ વખતે 500 મીટર વધારી દેવામાં આવ્યો છે. એટલે 500 મીટર રૂટ જે વધી ગયો છે તેને કારણે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે લગભગ જે રવાડી 9 વાગે ચાલુ થશે તે રાતના 1 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. એ વચ્ચે આપ જોઈ રહ્યા છો હર હર મહાદેવના નાદ સાથે બપોરનો સમય છે છતાં પણ અહીં મહાદેવની પુકાર સાથે હર હર મહાદેવના નાદ સાથે અનેક શ્રદ્ધાળુઓ છે તેઓ આવી રહ્યા છે અને સાથે આ શ્રદ્ધાળુઓ છે તેમાં જે પ્રકારનો ઉમંગ છવાયો છે પોતાના બાળકો સાથે પણ અનેક લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. મહિલાઓ છે તેમની સાથે વાત કરીશું. બેન, આપ કહાં સે આए हो? कहाँ से आए हो आप? અહીંયાથી છો. શું કહેશો? દર્શન કેવા થયા તમારા? દર્શન કરી લીધા તમે? હા, કેવા થયા દર્શન? બહુ સરસ થયા. અચ્છા, વર્ષોથી આવો છો? ક્યાંના છો તમે? ના, વર્ષોથી આવી છે. મેં સુરતથી આવ્યા છે. સુરતથી આવ્યા છો? હા. અચ્છા, કેવા દર્શન થયા અને બહુ સરસ. ભગવાન શિવ પ્રત્યે કેટલી શ્રદ્ધા છે? બહુ શ્રદ્ધા છે શિવ પર. અચ્છા. શિવના વિવાહ છે આજે, તો મહાશિવરાત્રી કહેવાય. હા, અને દર્શન કરવા હા, આવ્યા છો? એટલે દર્શન કરવા અચ્છા, આવ્યા તો રવાડીના દર્શન કરવાના છો તમે? હા, રવાડીના કરવાના છે. અચ્છા, તમને શું અનુભવ થાય? રવાડીના દર્શન કરો, શું અનુભવ થાય? રવાડીના દર્શન કરી તો એ અનુભવ થાય કે એમના સાધુની ઉર્જા હોય ને એ આપણને ઉર્જા મળે એમ. ઉર્જા મળે. હા. તો શક્તિ
અને ઉર્જાવાન સાથે તેમનો જે ઓરા હોય છે તે પણ અહીં લોકો ફીલ કરતા હોય છે અને અહીં આધ્યાત્મિક માહોલ સાથે મહામેળાની અંદર તમામ લોકો છે તેઓ દર્શન કરીને બસ મંદિરમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે અને ધીમે ધીમે બસ હવે રાહ જોવાઈ રહી છે કે રવાડીના દર્શન તમામ લોકો કેવી રીતે કરે. દૂર દૂરથી આવતા લોકો છે તેમની સાથે પણ એક વાતચીત કરવાનો એક પ્રયત્ન કરીશું, કારણ કે મંદિરમાંથી બસ થોડી ક્ષણોની અંદર જ્યારે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આવવાના હોય તો પ્રોટોકોલ પ્રમાણે ખાસ કરીને જે કહી શકાય છે કે જે વ્યવસ્થા છે, આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે વ્યવસ્થા છે તે વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ રહી છે જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ ન પડે અને અહીં તમામ જે શ્રદ્ધાળુઓ છે જલ્દી દર્શન કરી શકે તે માટે મેઇન ગેટ છે તેમાં અમુક શ્રદ્ધાળુઓ છે તાત્કાલિક મંદિર ખાલી કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. પંકજ. જી દીપિકા, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો ભવનાથમાં વહેલી સવારથી જ ભક્તોનું કિડિયારું ઉભરાયું છે અને દર્શન માટે ભક્તો પડાપડી કરી રહ્યા છે અને આજનો આ મેળો એ 11 તારીખથી શરૂ થયેલો અને આજે છેલ્લો દિવસ છે અને આજે શિવરાત્રીના દિવસે આખો દિવસ અહીંયા ભક્તોનો જમાવડો જોવા મળશે અને ભક્તો ભવનાથના દર્શન કરીને ધન્ય ધન્ય થઈ રહ્યા છે. અમદાવાદના આનંદનગરમાં ચંદ્રમૌલેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં વિશેષ દર્શનનું આયોજન કરાયું. શિવરાત્રી નિમિત્તે વિશેષ આરતી, રુદ્રાભિષેક અને પ્રસાદનું આયોજન થયું. ભક્તોએ દર્શન કરી ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો હતો. તો અમદાવાદના ચંદ્રમૌલેશ્વર મહાદેવ જ્યાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પહોંચ્યા અને જળાભિષેક કર્યો, દુગ્ધાભિષેક કર્યો, પીલીપત્ર પણ ચડાયા, પ્રસાદી પણ ગ્રહણ કરી. મોટાભાગે અમદાવાદના તમામ શિવાલયોમાં આજે ભક્તોની ભારે ભીડ છે. ખાસ કરીને રાત સુધી આ પ્રકારનો માહોલ જોવા મળશે. ક્યાંક લોકો યથાશક્તિ દાન પણ આપી રહ્યા છે. ભગવાન ચંદ્રમૌલેશ્વર મહાદેવની કૃપાથી દરેકના નાના મોટા કાર્ય પૂરા થાય છે. કોઈ પણ અહીંયા આવી અને સંકલ્પ કરે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, એના કાર્ય સફળ બને. તમે અહીંયા દર્શન કરવા માટે પધારતા રહો. પરમાત્મા આપણે સૌની ઉપર ખૂબ ખૂબ કૃપા બનાવી રાખે એવી ભગવાન શ્રી ચંદ્રમૌલેશ્વર દાદાને હું નમન કરી પ્રાર્થના કરીશ. આજે મહાશિવરાત્રિના અવસર ઉપર અહીંયા બધા દર્શન કરવા આવ્યા છે અને હું મારી વાત કરું તો હું છેલ્લા 10 વર્ષથી જે દિવસથી મંદિર બન્યું ત્યારથી અહીંયા જોડાયેલી છું અને અહીંયા મેનેજમેન્ટમાં અહીંયા ખૂબ સરસ મેનેજમેન્ટ છે. તમે બી અહીંયા મંદિરમાં દર્શન કરવા પધારી શકો છો. તો આપ સૌ બી ખૂબ ખૂબ આગ્રહ છે કે તમે બી એકવાર પધારો, દર્શનનો લાભ લો અને તમારું જીવનને ધન્ય બનાવો. હર હર મહાદેવ. સુરેન્દ્રનગરમાં સતવારા સમાજ દ્વારા શિવરાત્રી નિમિત્તે સિદ્ધનાથ મહાદેવની ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન થયું. દર વર્ષે યોજાતી આ શોભાયાત્રામાં સતવારા સમાજની સાથે સાથે અન્ય સમાજના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા. શોભાયાત્રા બાદ મહાઆરતી તેમજ મહાપ્રસાદ સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન થયું. યાત્રામાં ઓપરેશન સિંદૂરનો ફ્લોટ પણ જોવા મળતા ધાર્મિકની સાથે દેશભક્તિનો માહોલ જામ્યો હતો. શિવરાત્રિનું ખૂબ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેની શરૂઆત વઢવાણ સિદ્ધનાથ મંદિરથી કરી 8 કિલોમીટરની આ યાત્રા સિદ્ધનાથ મંદિર ટીબી હોસ્પિટલ બાજુમાં ત્યાં સમાપન કરવામાં આવ્યું. આ મહિલા મંડળો, યુવાનો, સિદ્ધનાથ મંડળો અને ખૂબ સારી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહી ખૂબ સરસ મજાની આ રેલી યોજાઈ. તમારા સત્વર સંતના ઈષ્ટદેવ ભગવાન ભોળાનાથ એટલે કે સિદ્ધનાથ મહાદેવની શોભાયાત્રા છેલ્લા 8 વર્ષથી કાઢીએ છીએ. આ અમારી શોભાયાત્રા સામાજિક સમરસતા છે. દરેક ધર્મના લોકો, દરેક સમાજના લોકો આમાં ભાગ લે છે. દેશભરના શિવ મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી રહી છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરના પાતાળેશ્વર શિવ મંદિરમાં ભગવાન શંકરના દર્શન માટે ભક્તોનું ઘોડાપૂરું મટ્યું. શિવલિંગ પર જળ ચઢાવવા અને ભોલેનાથના દર્શન કરવા માટે ભક્તો લાંબી કતારોમાં ઉભા રહ્યા. આ મંદિર ખૂબ જ પૌરાણિક છે અને જમીનથી નીચે પાતાળમાં આવેલું છે. તેથી આ મંદિરનું નામ પાતાળેશ્વર મંદિર પડ્યું. આ મંદિર 51 ફૂટ ઊંચું અને જમીનથી 51 ફૂટ ઊંડું ઉત્તર ગુજરાતનું એકમાત્ર અનોખું મંદિર છે. અહીં મહાદેવના દર્શન માટે દૂર દૂરથી ભક્તો આવે છે. પાણીની વાવ ખંડાવતા નીચેથી આ શિવલિંગ મળેલું છે એટલે એ શિવલિંગ સ્વયંભૂ છે અને પાતાળમાંથી મળેલું હોવાથી એનું પાતાળેશ્વર મહાદેવ નામ આપેલું છે. અહીં તમામ ભક્તો જે કોઈ આવે છે તેમની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે, થયેલી છે અને થાય જ છે. આજુબાજુના ગામડાના દરેક વ્યક્તિ અહીંયા દર્શન કરવા આવે છે અને પાલનપુરમાં જૂનામાં જૂનું અને પૌરાણિક સારું મંદિર છે. અમદાવાદના ચાણક્યપુરીથી અહેવાલ આવી રહ્યા છે. અહીંયા ફાયરિંગનો જે બનાવ બન્યો છે, પ્રેમ પ્રકરણના કારણે આ ફાયરિંગ થયું હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. પિતરાઈ ભાઈએ બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધની અદાવતમાં પગમાં ગોળી મારી લીધી. યુવકની કાકાની દીકરી સાથે અન્ય યુવકને પ્રેમ સંબંધ હતો. વધુ માહિતી મેળવીએ.
સંવાદદાતા નવીન ઝા મારી સાથે જોડાયા છે. નવીન, ચાણક્યપુરીની આ ઘટનામાં હાલ શું વધુ અપડેટ છે? પંકજ, જે રીતે ઉગતી 4 રસ્તા સર્કલ છે ત્યાં બનાવ બન્યો છે, જ્યાં એક યુવક ઉપર પગમાં ફાયરિંગ કર્યા હોવાની હાલ પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી રહી છે. જો કે ફાયરિંગ પાછળની જે ઘટના છે તે સામે આવી રહી છે કે જે ભોગ બનનાર છે તેનું જે છે પ્રેમ સંબંધમાં ફાયરિંગ થયું હોય એની ઉપર એ પ્રકારની હાલ માહિતી આવી રહી છે. જે આરોપી છે તેને જે છે તેમની જે પિતરાઈ બહેન હતી તેમની જોડે કંઈક સંબંધ હતું ભોગ બનનારનો, અને તેના કારણે ગુસ્સામાં આવીને તેને ફાયરિંગ કર્યું એ પ્રકારની હાલ માહિતી સામે આવી રહી છે. મૂળ પાટણનો છે જે ભોગ બનનાર છે અને બંને એક જ સમાજના છે. જો કે આ મામલે અગાઉ સમાધાન પણ થયું હતું, પરંતુ સમાધાન બાદ ફરી આજે જે છે તે આરોપીએ પોતાની જે પિતરાઈ બહેન સાથે સંબંધ હોય તે શંકા રાખીને અને આરોપીએ ફાયરિંગ કર્યું છે ભોગ બનનાર ઉપર. અને પોલીસ જે છે અત્યારે જે નિવેદન નોંધવામાં અને જે આગળની જે કાર્યવાહી છે તે કરી રહી છે કે જે ઘટના બની છે તેની પાછળનું રિયાલિટી શું છે, હકીકત શું છે. જો કે પ્રાથમિક જે માહિતી છે એના અનુસંધાને પ્રેમ સંબંધમાં, એટલે કે આરોપીની જે પિતરાઈ બહેન છે તેના પ્રેમ સંબંધ હોવાની શંકા રાખી અને ભોગ બનનાર ઉપર ફાયરિંગ કર્યા હોવાની હાલ માહિતી જે સામે આવી રહી છે. જો કે 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગની હાલ માહિતી સામે આવી છે કે 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગની ઘટના બની છે, પરંતુ જે રીતે જાહેરમાં ફાયરિંગ થયું છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક સવાલો ઊભા કરે છે. પંકજ, જે મેઇન 4 રસ્તા છે, ઉક્તિ બંગલો 4 રસ્તા, ત્યાં આ પ્રકારની ઘટના જે છે તે બનવા પામી છે. જી નવીન, આભાર માહિતી આપવા માટે. વધુ સમાચારો જોઈશું, હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે.